Assalamu alaikum and good morning, my dear students. Expecting that all of you are very fine, and welcome to all of you in my today's English online class. As usual, first of all, I would like to briefly introduce myself to you. I am Jannatul Firdaus, lecturer, Department of English, Milestone College. Dear students, today we are going to start with English first paper, and already you have guessed from which unit we are going to start. Dear students, on the slide you can see Unit 5, and the title of the Unit 5 is Art and Music. And dear students, today we are going to read the passage from Lesson 3. Lesson 3, Crafts at Our Time. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, crafts at our time, that means আমাদের সময়ের কারুকাজ. And the lesson is about crafts of our country have a great heritage for years. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই লেসনটিতে কারুশিল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে যার দীর্ঘ সময় ধরে একটি বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে. Dear students, before going through the passage of lesson 3, we should know what is the difference between art and craft. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, art, that means শিল্পকলা. শিল্পকলা বলতে আমরা যে কোনো একটি চিত্রকর্ম, এমনকি একটি কবিতাও বলতে পারি. বাট ক্রাফট, দ্যাট মিন্স কারুকাজ, হচ্ছে শিল্পের ব্যবহারিক একটি দিক. এছাড়া অন্যভাবে বলা যায় কারুকাজের অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে এটি সাধারণ জীবনের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে. Dear students, now let's start with the passage of lesson 3. A craft work is an applied form of art, a social and cultural product reflecting the inclusive nature of folk imagination. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, একটি কারুকাজ হচ্ছে একটি শিল্পকলার প্রায়োগিক রূপ, একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পণ্য যাতে লোকভাবনার প্রতিফলন ঘটে. Here the word inclusive means অন্তর্ভুক্তিকরণ. A craftwork which usually doesn't bear the signature of its maker retains a personal touch. একটি হস্তশিল্পকর্ম যাতে প্রস্তুতকারীর কোনো স্বাক্ষর থাকে না, থাকে শুধু তার ব্যক্তিগত কিছু স্পর্শ. When we look at a 30-year-old Nokshi Katha, we wonder at its motifs and designs that point to the artistic ingenuity and the presence of the maker in it. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই প্যাসেজটুকু থেকে আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা একটি 30 বছর পুরনো নকশি কাঁথার দিকে তাকাই, তখন আমরা এই শিল্পকলার যে প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং নকশা সেটি দেখে বিস্মিত হই, যাতে যেটি পয়েন্ট আউট করে পয়েন্ট টু দ্য আর্টিস্টিক ইনজেনুইটি. দ্যাট মিন্স এই যে নকশি কাঁথাটি 30 বছরের পুরনো, কিন্তু তার যে প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা বুঝি এতে শিল্পীর শৈল্পিক যেই উদ্ভাবনী কুশলতা এবং তার অস্তিত্ব আমরা কিন্তু সেই তার শিল্পকলার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি. The fact that we don't know her name or any other details about her doesn't take anything away from our appreciation of the artist. That means প্রকৃতপক্ষে আমরা তার নাম জানি না বা তার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানি না, তার মানে এই নয় যে আমরা সেই প্রস্তুতকারীর প্রতি তার যে মূল্যায়ন তাতে কোনো ঘাটতি পড়বে. Indeed, প্রকৃতপক্ষে the intimate nature of the katha and the tactile feeling it generates animate the work and make it very inviting. প্রকৃতপক্ষে কাথার যে সুপরিচিত প্রকৃতি এবং the tactile feeling, the word tactile means স্পর্শগ্রাহ্য, যে অনুভূতি এটি সৃষ্টি করে সেটি সে কাজটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে এবং খুবই আকর্ষণীয় করে তোলে. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এতক্ষণ আমরা যে অংশটুকু পড়লাম সেটি থেকে আমরা যে ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডসগুলো দেখলাম সেটির মিনিংগুলো আরও ভালোভাবে জেনে নেই.
First of all, inclusive. Inclusive means one which includes. That means অন্তর্ভুক্তিকরণ. Second one is motifs. Motifs means main features of an art. That means একটি শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য. After that, ingenuity. Ingenuity means the quality of being inventive. That means ingenuity means উদ্ভাবনী দক্ষতা. After that, generous. Generous means to produce something অথবা সৃষ্টি করা. And the last one is tactile. Tactile means one which can be touched. A craft work is shaped by the interaction of individual creativity and community aesthetics, utility functions and human values. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, প্যাসেজের এই অংশটুকু থেকে আমরা বুঝতে পারি একটি হস্তশিল্প কর্ম রূপ পায় ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিয়েটিভিটি, দ্যাট মিনস ব্যক্তি সৃজনশীলতা, কমিউনিটি অ্যাস্থেটিক্স সাম্প্রদায়িক নান্দনিকতা, অ্যাস্থেটিক্স মিনস নান্দনিকতা বা লাভ ফর বিউটি, সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা, এটিকে আমরা অ্যাস্থেটিক্স বলতে পারি। ইউটিলিটি ফাংশনস, দ্যাট মিনস ব্যবহারিক যথাযোগ্যতা, অ্যান্ড হিউম্যান ভ্যালুস মানবিক কিছু মূল্যবোধ, সব কিছুর সমন্বয়। It is distinguished by its maker's desire to locate himself or herself in the wider and ever-changing cultural aspirations of the community and subsequently of the market. এটি চিহ্নিত করা যায় প্রস্তুতকারীর সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক যে আকাঙ্ক্ষা এবং পরবর্তীকালে বাজারে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করার বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা, যা সে তার হস্তশিল্পের মাধ্যমেই পেতে পারে। But even when the market is an important factor, community aesthetics remains the factor determining the form and content of the craft work. কিন্তু যখন বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তখন সাম্প্রদায়িক যে নান্দনিকতা সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটি নির্ভর করে যে ক্রাফট ওয়ার্ক, দ্যাট মিনস যে হস্তশিল্প কর্মের যে রূপ বা উপাদান সেটির উপরে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, দ্য exquisite terracotta dolls from Dinajpur dating back to early 1940s that form a part of the Bangladesh National Museum's collection were mostly bought from village fairs by some patron. 1940-এর দশকে দিনাজপুরে যে সংগৃহীত যে কিছু অপূর্ব সুন্দর পোড়ামাটির যে পুতুলগুলো, সেগুলো বাংলাদেশের জাতীয় মিউজিয়ামে বা জাতীয় জাদুঘরে সংগ্রহিত করা হয়েছে এবং সেই পোড়ামাটির পুতুলগুলো কিছু পৃষ্ঠপোষক, সাম প্যাট্রন মিন্স কিছু পৃষ্ঠপোষক, তারা গ্রাম্য মেলা থেকে সেগুলো ক্রয় করেছিল। They were no doubt meant to be consumers item. সেই পোড়ামাটির পুতুলগুলো নিঃসন্দেহে ভোগ্য পণ্য, but the dolls reflect community aesthetics. কিন্তু সেই পুতুলগুলো নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক নান্দনিকতার প্রতিফলন ঘটায় in such a manner that the market has not been able to impose its own preference on them. তার মানে বাজারও এই পোড়ামাটির পুতুলগুলোর উপরেও তাদের যে অভিরুচি, সেই অভিরুচির চাপ ফলাতে পারেনি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্যাসেজের অংশটুকু থেকে আমরা যে ডিফিকাল্ট মিনিংসগুলো পেয়েছি সেগুলো আমরা আবার একটু ভালো করে পড়ে নেই। ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যাস্থেটিক্স। অ্যাস্থেটিক্স মিন্স নান্দনিকতা, দ্যাট মিন্স লাভ ফর বিউটি। ডিস্টিংগুইশড মিন্স পার্থক্য করা, টু মেক ডিফারেন্স। অ্যাসপিরেশনস মিন্স আকাঙ্ক্ষা, strong desire on something, and after that exquisite, that means অপূর্ব সুন্দর বা extremely beautiful, and last one is patron, that means পৃষ্ঠপোষক, a person who gives financial support to a person or organization.
A craftwork, thus, is a dynamic object always evolving and always abreast of changing tastes and preferences. It also represents a way of life and a cultural flavor. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, from the passage we have understood, একটি হস্তশিল্প কর্ম এভাবেই সদা বিকাশমান, evolving means হচ্ছে বিকাশমান বা বিকশিত হওয়া, dynamic object প্রাণবন্ত সৃষ্টি, and always abreast of changing taste and preferences, এবং সবসময় পরিবর্তনশীল যে স্বাদ বা অভিরুচি তার সাথে তাল মিলিয়ে চলে। It also represents a way of life. এই হস্তশিল্প কর্ম সবসময় মানুষের জীবনধারা বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকেও তুলে ধরে। Therefore, changes in lifestyle and material conditions are expected to have their impact on craftworks and their production. সেজন্যই হস্তশিল্প কর্ম এবং তাদের যে পণ্যদ্রব্য, সেই পণ্যদ্রব্যগুলো সাধারণত মানুষের জীবনধারা এবং ম্যাটেরিয়াল কন্ডিশনস, দ্যাট মিন্স বস্তুগত যে অবস্থা, সেটির উপর প্রভাব ফেলে। But certain forms and shapes, styles and aesthetics preferences change little over time, suggesting that a craftwork can function as a stable signifier of community values and desires over time. But certain forms, সাধারণত কিছু গঠন, আকৃতি, শৈলী এবং নান্দনিকতা, সেগুলো সময়ের সাথে সাময়িকভাবে কিছু পরিবর্তন হয়, বাট এটি নির্দেশ করে এ ক্রাফটওয়ার্ক ক্যান ফাংশন, একটি হস্তশিল্প কর্ম কিভাবে কাজ করে অ্যাজ এ স্টেবল সিগনিফায়ার অফ কমিউনিটি ভ্যালুস, একটি সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের একটি স্থির নির্দেশক হিসাবে কাজ করতে পারে। Then mechanical and mass production take away this feeling of assurance and stability and the sense of continuity that the handmade craftwork evokes. যান্ত্রিক এবং অধিক উৎপাদনকে দূর করে দিয়ে ক্রাফটওয়ার্ক, this feeling of assurance, that means এই হস্তশিল্প কর্ম আমাদের মধ্যে নিশ্চয়তা, stability means স্থিরতা, and the sense of continuity জাগ্রত করে, that the handmade craftwork evokes, যেটি হাতে তৈরি হস্তশিল্প কর্মের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে বা কর্মের মাধ্যমে সেটি গতিশীল হয়। Now, dear students, let's know about some difficult words which we have read from our passage. First one is dynamic, that means গতিশীল, things having motion. Abreast means situating alongside, পাশাপাশি অবস্থান. Evolve means বিকশিত হওয়া, to develop gradually. Then mass production means the process of producing a large number of goods, that means উৎপাদন, mass production, অধিক উৎপাদনক্ষম কিছু. Evokes means recall something, বা পুনরায় মনে করা বা কোনো কিছু স্মরণ করা. In the clash between expectations of pure handmade craftworks and the market need of mechanically produced craftworks, two contexting views emerge. That means বিশুদ্ধ হাতে তৈরি হস্তশিল্প কর্ম এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত হস্তশিল্প কর্মের দ্বন্দ্বের মধ্যে দুটি পারস্পরিক দ্বন্দ্বের উদ্ভূত হয় বা মতামত গড়ে ওঠে। Here the word emerge means become visible বা উদ্ভূত হওয়া। On the one hand, traditionalists contend that the society needs to preserve the authenticity and the naturalness of craftworks and their association with domesticity and environment. একদিকে ঐতিহ্যবাদীগণ যুক্তি দাঁড় করান সমাজের প্রয়োজন হস্তশিল্প কর্মের যথার্থতা এবং বাস্তব প্রকৃতির সাথে গৃহ এবং পরিবেশের সম্পৃক্ততা বজায় রাখা। Here, authenticity means যথার্থতা,
On the other, promoters of machine production argue that the machine has helped restore the appeal of the crafts due to their cheaper production cost. অন্যদিকে যান্ত্রিক উৎপাদনের যে পৃষ্ঠপোষকরা রয়েছেন তারা যুক্তি দাঁড় করান যে মেশিনই হস্তশিল্পর আবেদনের জন্য যথার্থভাবে সাহায্য করছে ডিউ টু দেয়ার চিপার প্রোডাকশন কস্ট, তাদের সস্তা উৎপাদিত ব্যয়ের কারণে মেশিনই একমাত্র হস্তশিল্পের বিভিন্ন আবেদনকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। Here the promoters, the word means promoters means পৃষ্ঠপোষক. Now dear students, come to the vocabulary words. First of all, emerge. Emerge means উদ্ভূত হওয়া বা become visible. After that, traditionalist, that means ঐতিহ্যবাদীগণ or an advocate of maintaining tradition. Next one is content, that means compete. After that, authenticity, that means accuracy বা যথার্থতা. Promoters means পৃষ্ঠপোষক অথবা one who promoters. শিক্ষার্থী, তোমরা জানো হস্তশিল্প আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ এবং আমাদের আধুনিক জীবনে প্রযুক্তির মান উন্নয়নের জন্য আমাদের এই হস্তশিল্পগুলো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। From the picture you can get the idea about handmade craft work and mechanically produced craft work. ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হাতে তৈরি হস্তশিল্পগুলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে এবং মেকানিক্যালি প্রডিউসড ক্রাফট ওয়ার্ক, দ্যাট মিনস যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে হস্তশিল্পকর্ম সেটি কিভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। There are no easy solutions to the problems that craftworks face in our time. That means আমাদের সময়কার হস্তশিল্প সমূহ যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার সহজ কোনো সমাধান নেই। Crafts that are disappearing can and should be revived. হস্তশিল্প সমূহ যেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে পুনর্জাগরণ করা যেতে পারে। Here the revived means পুনর্জাগরণ, এবং সেগুলো করা যেতে পারে where the machine has made the prospect difficult, এবং সেখানেও যেখানে যন্ত্রের সম্ভাবনাও কঠিন হয়ে পড়ে। And crafts that are still practiced can be safeguarded, এবং যেখানে শিল্পকর্মের চর্চা করা হচ্ছে সেটিও রক্ষা করা যেতে পারে and made to consolidate their position further, এবং সে তার অবস্থানগুলোকে আরো সুদৃঢ় করা যেতে পারে। After that, this can be done by providing grants, loans, assistance and other support to the producers and helping them find a comfortable customer base. এবং এটি করা যেতে পারে উৎপাদনকারীদের তাদের প্রাপ্য অর্থ, ঋণ সহযোগিতা এবং অন্যান্য কিছু সহযোগিতার মাধ্যমে বা একটি স্বস্তিদায়ক বাজার খুঁজে পেতে সাহায্য করার মাধ্যমেও এটি করা যেতে পারে। বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি, কিন্তু এর থেকেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হচ্ছে ক্রাফটওয়ার্ক ক্যান বি ব্র্যান্ডেড। হস্তশিল্প কর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে অ্যান্ড সাকসেসফুলি মার্কেটেড থ্রুআউট দ্য কান্ট্রি, এবং সফলভাবে
সমস্ত দেশব্যাপী এর বাজারজাতকরণ করতে হবে। And beyond, as there are always buyers and users of handmade products, কারণ সবসময় হাতে তৈরি পণ্যের জন্য ক্রেতা এবং ব্যবহারকারী থাকেন যারা কিনা who feel a strong attraction towards such cultural products. সবসময় এ ধরনের ক্রেতা এবং ব্যবহারকারী থাকেন যারা কিনা সবসময় সাংস্কৃতিক পণ্যের প্রতি তাদের একটি তীব্র আকর্ষণ থাকে। Now let's know about the verse we have read from the passage. Here first one is revived, that means punarjagaron or come to life again. After that, safeguarded, that means rakhon kora, things to ensure safety. Last one is consolidate, that means to become strong or sudhiro kora. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ক্রাফট ওয়ার্ক, দ্যাট মিন্স এই হস্তশিল্প সমূহের একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক দাবি আছে আমাদের দেশের জনগণের মাঝে, এবং এই শিল্পকর্মের যে চলমান প্রক্রিয়া রয়েছে সেটি ধরে রাখা খুবই প্রয়োজন। কারণ এই হস্তশিল্প সমূহের একটি বাজার সবসময় থাকে এবং অপরূপ সুন্দর এই শিল্পকর্মগুলো আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলছে। Dear students, today we have come to the end of our today's class. আশা করি সবাই প্যাসেজটি ভালো করে বুঝতে পেরেছো, and of course you have understood about the vocabularies because you have to attend different types of questions. Dear students, see you again in the next class. Till then, Allah Hafiz. Thank you very much.